Dear students, your next chapter in the subject Pharmaceutical Jurisprudence is the Pharmacy Act 1948. In the introduction, the Pharmacy Act of 1948 was passed for raising the status of the profession of pharmacy in India. Hardly be denied that standards of medical profession in India are very favorable with those in the Western. The profession of pharmacy lag far behind. Most people of the country shall believe that the pharmacist is a non-technical job. For this reason, the Pharmacy Act has been passed with the view to maintain main two objects: one, to provide for uniform education and training would-be pharmacist, and to maintain control over the persons entering the profession of pharmacy for their registration in every state. For this purpose, the Act provides for the constitution of Pharmacy Council of India. The Pharmacy Council of India was constituted by central government in 1948. ठीक है, 1948 'ਚ ਇਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ the council is reconstituted after every 5 years, consists of following members: 6 persons elected by the UGC from the teaching staff of a university or college granting a degree और डिप्लोमा इन फार्मेसी। यानी कि 6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ UGC ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਚਰ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਈਚ ਆਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਾਰਮਾਕੋਗਨੋਸੀ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ, ਇਹ 4 ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਨ। ਉਹਨਾਂ 6 ਚੋਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਡ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6 persons nominated by the central government, is to whom at least 4 should possess a degree or diploma in pharmacy and should be engaged in the profession of pharmacy। यानी कि 6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਕੋਲੇ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ 4 ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ 1 person is elected by the ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਦਾ ਈਚ ਸਟੇਟ ਫਰਾਮ ਇਟਸ ਮੈਂਬਰਸ। ਹਰੇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। 1 person who is be a registered pharmacist nominated by the central government of each of the state or union territory shall nominate 1 person eligible for registration as a pharmacist। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੀ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਨੰਬਰ 5, 1 person elected by each state pharmacy council from among its members who should be a registered pharmacist। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ UGC ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਕਸ ਅਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, which should have a president, vice president and 5 other members. The council has a secretary who may act as its registrar or treasurer, and as such officers, and the secretary may also act as a treasurer. ਤੇ ਜਿਹੜੇ elected ਤੇ nominated members ਹੁੰਦੇ ਨੇ, they remain in the office for a period of 5 years, but they can resign their membership by writing to the president of the council. The members nominated or elected ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮੀਟਿੰਗਸ ਨਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰੀਜ਼ਨ, ਜੇ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਕੈਜੂਅਲ ਵੈਕੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੈਜੀਡਿਊਲ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਉਹ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹੂਗਾ। ਦ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਆ UGC ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਊਂਸਲ shall cease to be the member in case they are no longer member of the parent body. ਜੋ ਪੇਰੈਂਟ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫਾਰ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਐਂਡ ਫਿਕਸਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਟਸਟਰਾ। ਸੋ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਵਾ ਐਪ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੋਪ ਨਾਲ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਕਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ